श्री गणेशाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ओम जटाटवीलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम् दगद् ललाटपाटपावके किशोर चन्द्रशेखरे कृतिक्षणं मम जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम गणानं त्वां गणपतिगं अवामहे प्रियाणं त्वां प्रियपतिगं अवामहे निधीनं त्वां निधिपतिगं अवामहे वसो ममम् आहं जानी गर्भधमातं अजासि गर्भधम्। ॐ नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुव्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। ओम श्री रुद्रदेवताय नमः। तो सर्वे भक्तों ने मारा हर हर महादेव तथा ओम नमः शिवाय। तो आज આપણે આ પાવન કથાને આગળ વધારશું અને એ જાણશું કે આ દુનિયાની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ અને શિવલિંગ પૂજન કરવાનું શું મહત્વ છે। તો આપણે જાણીએ છીએ કે એક સમય હતો જ્યારે કશું જ નહોતું, एकदम अंधकार बधी जगह फैलायेलो हतो। न तो सूर्य हता, न तो तारा हता के नथी कोई उल्कापिंड जेवा कोई पण जातनु द्रव्य नतुं, नथी हवा के नतुं पाणी, कशुं ज नतुं। त्यारे एक शक्ति आखा विश्वमां प्रचलित हती जे बधी जगह प्रचलन करती हती। ते परम ब्रह्म नामनी एक शक्ति ज हती। तो आ परम ब्रह्म शक्ति ने एकमांथी अनेक थवानी भावना जागी। तो तेमणे पोतानुं एक शक्ति स्वरूप बनाव्युं छे। परम ब्रह्म शक्तिए पोतानुं स्वरूप बनाव्युं, एमना मनथी रचना करीने पोतानुं एक स्वरूप बनाव्युं छे। तो ए स्वरूपने आ ज्ञानीओ ऋषि मुनिओ अने तपस्वीओ शिव नामथी ओळखे छे। तो आ सदाशिव नामनुं जे स्वरूप बन्युं छे परम ब्रह्मनुं, तो तेने एमांथी पोतामांथी ज एक शक्तिनुं रचना करी, जे शक्तिने आपणे आद्य शक्ति तथा अष्टभुजावाळा अंबिका माताजी पण आपणे कहीए छीए। तो तेमणे रचना करी, एमांथी पोतामांथी आद्य शक्तिनी रचना करी अने पछी आद्य शक्तिनी रचना करी अने आ सदाशिव अने आद्य शक्तिए एक क्षेत्रनुं निर्माण कर्युं, जे क्षेत्रने आपणे अत्यारे काशी क्षेत्र कहीए छीए। तो आ काशी क्षेत्रनुं निर्माण कर्युं अने तेणे तेमां एक वननुं निर्माण कर्युं। ए वननुं नाम हतुं आनंदवन। आ आनंदवનમાં તે વિચરવા જાય છે, ફરવા જાય છે। ત્યારે આનંદવન સિવાય બીજું કંઈ હતું નહીં, આ કાશી ક્ષેત્ર જ હતું। ન તો કંઈ નથી પૃથ્વી કે ન તો અગ્નિ જળ આકાશ વાયુ કંઈ હતું જ નહીં, નતા સૂર્ય કે નતા ચંદ્ર। ત્યારે ખાલી આ કાશી ક્ષેત્ર જ બનેલું હતું। તેમાં જ આ પરમ બ્રહ્મ શક્તિ જે શિવ સ્વરૂપે અને माता जोगमाया पण एने कहेवाय छे एना स्वरूपे बने रहता हता। अने ते वनमां एक वखत फरवा निकळ्या त्यारे तेमने विचार आव्यो के आपणुं आ बधुं कार्य संभाळे तेवा कोई व्यक्तिनी आपणे जरूर छे जे आपणा कार्यने आगळ वधारी सके। त्यारे आ सदाशिव जे कहेवाय छे तेमणे अने जोगमाए पोताना डाबा हाथना मंथनथी एक सुंदर एवा नरनी रचना करी, सुंदर स्वरूप वाला पुरुष की रचना करी अने ए पुरुष ने कह્યું કે आप विष्णु छो अने आप अमारो आ कार्य आगळ वधारो सृष्टि रचवानुं अने पहेला तो आप तप करो, पछी एम करी अने जे ए पुरुष बनाव्या छे तेमने तप करवा माटे मोकली दे छे अने पोते अंतर्ध्यान थई जाय छे। पछी विष्णु भगवान तप करवा जाय छे अने करोड़ों वर्ष सुधी तप करे छे
અને કરોડો વર્ષના તપ કરવાથી તેમને જે તકલીફ થઈ છે અને થકાન લાગી છે એક ટાઈપની, અને પછી એમાંથી જળ વિસ્તૃત થવા લાગ્યું છે. એમના શરીરમાંથી જળની ધારાઓ છૂટવા લાગી છે અને એ ધારાથી મોટો સમુદ્ર બની ગયો છે અને તેમાં જ પછી રહે છે વિષ્ણુ ભગવાન. અને વિષ્ણુ ભગવાન એ થાકને લીધે પછી નિદ્રા અવસ્થામાં રહે છે, યોગ નિદ્રામાં જાય છે. અને પછી ભગવાન શિવને એક ઈચ્છા થઈ કે હજી પણ આમાં કંઈક કમી રહી જાય છે, તો એમને જમણા હાથમાંથી પછી એક બ્રહ્માજી નામના પુરુષની રચના કરી અને એ જે વિષ્ણુ ભગવાનની નાભીમાં એક કમળ ખીલાવ્યું અને એમાં બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કરાવી. તો આ બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થાય છે અને બ્રહ્માજીને એમ લાગે છે કે આ મને કોનીએ બનાવ્યો છે અને શું છે બધું તાત્પર્ય, એ જાણવા માટે એ કમળ નામની નાભીમાં ઉતરે છે અને લાખો કરોડો વર્ષ સુધી એમાં ઉતરી પણ એને મળતું નથી એનું કે આ શું કામ મને બનાવ્યો છે અને શું આ બધું છે. ત્યારે સદાશિવ નામની શક્તિ આકાશવાણી કરે છે કે હે બ્રહ્મા, તમે તપ કરો. ત્યારે પછી બ્રહ્માજી પણ તપ કરવા જ જાય છે અને એ પણ 12 વર્ષ માટેનું તપ કરે છે. તો 12 વર્ષના તપથી એમને વિષ્ણુ ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે અને વિષ્ણુ ભગવાન એને કહે છે કે હે વત્સ, તમે આવો મારી પાસે. તો વિષ્ણુ ભગવાન એમને વત્સ કહેતા બ્રહ્માજીને જરા ખોટું લાગી જાય છે અને બ્રહ્માજી કહે છે કે હું તો બ્રહ્મ છું, મને કોઈ ઉત્પન્ન નથી કર્યો, હું તો અજન્મા છું, આપ મને વત્સ ન કહી શકો. ત્યારે વિષ્ણુ ભગવાન એને જ્ઞાન કરાવે છે કે આપ મારી અંદરથી, મારી નાભીમાંથી જ નીકળ્યા છો, એટલે હું જ પરમ બ્રહ્મ છું અને ઈશ્વર હું છું એમ કહે છે. અને બંને વચ્ચે પછી બોલાચાલી થાય છે અને વાત એટલે સુધી આવી જાય છે કે બંને વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે અને પ્રબળ યુદ્ધ થાય છે. તો પછી એને શાંત રાખવા માટે ભગવાન શિવ પોતાનું સ્વરૂપ લિંગ રૂપે ત્યાં પ્રગટ કરે છે. અગ્નિ સ્વરૂપે એક આ લિંગ આવે છે ધગધગતું, આખું એનું ન તો કોઈ એન્ડ છે અને એનો ક્યાંય છેડો જ નથી, ઉપર કોઈ છેડો નથી, નીચે કોઈ છેડો નથી. અને પછી બંને લોકો એને જાણવા માટે જાય છે કે શું છે. વિષ્ણુ ભગવાન પાસે એમનું વાહન હતું વરાહ નામનું, વરાહ લઈને એ નીચેની સાઈડ જાય છે અને બ્રહ્માજી ઉપરની સાઈડ હંસ લઈને જાય છે. તો બેમાંથી કોઈને કંઈ મળતું નથી એનો છેડો અને પાછા એ જ્યાં હતા ત્યાં આવે છે અને એ પછી સ્તુતિ કરે છે સ્તંભની કે આ જ ઈશ્વર છે અને સ્તુતિ કરે છે અને તપ કરે છે એને જાગૃત કરવા માટે શું બધું છે. તો 100 વર્ષ સુધીનું તપ કરે છે અને પછી ભગવાન ત્યાં પ્રગટ થાય છે સદાશિવ ભગવાન અને એમને જ્ઞાન કરાવે છે કે હે વિષ્ણુ, હે બ્રહ્મા, તમે બંને મારી અંદરથી જ પેદા થયેલા છો, તમે મારો જમણો હાથ અને ડાબો હાથ છો અને માટે તમે સમાન જ છો. અને બ્રહ્માજીને કહે છે કે તમે સૃષ્ટિની રચના કરો અને વિષ્ણુ ભગવાનને કહે છે કે તમે એમનું પાલન કરો અને હું હવે રુદ્રનો અવતાર લઈશ અને હું પછી આ વિશ્વનો સંહાર કરવા માટે રહીશ. એટલે એ પછી રુદ્રનો અવતાર ધારણ કરે છે ભગવાન. અને જે એમને પત્ની છે એનું નામ છે પ્રકૃતિ. આ પ્રકૃતિને જે પાર્વતી માતાજી કહે છે અને પાર્વતી માતાજીના જ જ્ઞાન સ્વરૂપમાંથી સરસ્વતી દેવી બને છે અને બીજા લક્ષ્મી સ્વરૂપ બને છે. તો સરસ્વતી માતાજીને બ્રહ્માજીને સોંપે છે અને લક્ષ્મી માતાજીને વિષ્ણુ ભગવાનને સોંપે છે. અને જે રુદ્રની રચના થાય છે એના માટે પણ પાર્વતી માતાજીમાંથી જ કાલી માતાજી અવતરે છે અને એ બંને મળીને પછી સૃષ્ટિને આગળ વધારે છે. હરે નમઃ. ઓમ નમઃ શિવાય. તો આ બધી